یہ تسلیم کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو مولا حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین کی آمد کا منتظر ہو۔ نوجوانوں، تم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا۔ ارے تم تو وہ تھے کہ جو 313 نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد کو پسے پشت لا دیا کہ جس کے پاس تیر تھا تو اس کو چلانے کے لیے کمان نہیں، اور اگر کسی کے پاس نیزہ تھا تو اس کی حفاظت کے لیے زرہ نہیں، مگر نہ ہیبت تھی نہ دشمن کا خوف تھا تو کیا تھا؟ توکل الی اللہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ون پوائنٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج دوستوں میں موجود ہوں ڈی گراؤنڈ میں، فیصل آباد میں فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ادھر بہنیں میری موجود ہیں، بھائی موجود ہیں جو کہ الفتح مارچ سے ڈی گراؤنڈ کی طرف رواں دوا ہے ریلی کو لے کے۔ کیا کیا لوگوں کے جذبات ہیں جانیے گے ہم اس ویڈیو کے اندر۔ یہ نکلے آپ لوگ مجاہدین ہیں فیصل آباد کی، کس طرح یہ روڈوں پہ دنیا جا رہی ہے۔ شینیم کے اندر شریک ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے اندر غیرت نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک غیرت میں کہتا ہوں، آپ لوگوں کے اندر غیرت ہے کہ آپ لوگ فلسطین کے حق کے لیے نکلے، آپ لوگ فلسطین کی آواز بنے۔ جس طرح پچھلے جمعرات والے دن سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتار کیا گیا، پورے پاکستان کے اندر ریلیاں نکلی، جلوس نکلے، سیمینار ہوئے، اور آج الحمدللہ سینیٹر مشتاق صاحب کو رہا کیا گیا۔ یہ سب آپ سب لوگوں کی محنت ہے کہ ان کو آج الحمدللہ رہا کیا گیا۔ اس کے بعد میں اسرائیل سے اپنی جتنی فوج ہے ان سے یہی کہوں گا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو زندگی موت پر ہی رکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کو ہم لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم مسلم ممالک ہیں، ہمارا عقیدہ مسلم ہے، ہم اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور ہمیشہ کھڑے ہیں، نہ وہ کبھی اکیلے۔ ہر بھائی ہر بہن آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں ہم لوگ صرف غزہ کے لیے موجود ہیں اور سرزمین فلسطین کے لیے موجود ہیں۔ جاری نسل کشی ہے، اس جاری نسل کشی کو ہٹوانے کے لیے ہم حکومت پاکستان کے سامنے ٹھوس اقدامات امت مسلمہ ہو گئی ہے یتیم، خاموش رہا جہاں سارا اور لٹ گیا فلسطین۔ روزہ گیا ننھے پھولوں کو سرے بازار کچھ اس طرح سے، روزہ گیا ننھے پھولوں کو سرے بازار کچھ اس طرح سے کہ دیکھ کے یہ منظر روتا رہا آسماں اور کانپ گئی زمین۔ آواز آنی چاہیے، اے افواج المسلمین، فلسطین 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 فلسطین۔ جو کہ اس ریلی کے اندر شریک تھی، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں کہ یہ فلسطین کو کے بچوں کو جب مرتا ہوا دیکھتی ہیں یا ان کی خواتین کو اپنا زخمی حالت میں دیکھتی ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں اور آج ان کا ریلی نکالنے کا کیا مقصد۔ السلام علیکم جی میم، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے فیصل آباد کے اندر ریلی نکالی، یہ فیصل آباد کی سب سے پہلی ریلی تھی جو فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں پاکستان کی عوام کو اور فیصل آباد کی عوام کو؟ جی، یہ ریلی صرف یہ نہیں کہ فلسطین کو حق ملے، مسئلہ ہم انسانیت کے خلاف جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف نکل رہے ہیں، اور جہاں ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ظلم سہنا اور ظلم برداشت کرنا اور ظلم میں خاموش رہنا در حقیقت ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو کم از کم چیخ تو سکتے، تو وہ ہم چیخیں گے اور ہر حد تک جہاں تک ہو سکے گا اپنا جان مال اور ہر طرح سے جہاد کریں گے، اور جو ہے وہ
मुसलमान उम्मत मुसलमान जहाँ जुल्म का शिकार है उसको आज़ादी के लिए कोशिशें करते रहेंगे। और जहाँ आने का मकसद भी यही था कि अज़हार यकजहती, हमने हजूम नहीं बनना, कौम बन के उम्मत मुसलमान का साथ देना है कि उम्मत मुसलमान को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे साथ भी होगा। तो ये बताइए आप क्या पाकिस्तान को किस एंगल से देखती हैं? पाकिस्तान फलस्तीन का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? पाकिस्तान के अवाम के अंदर आज भी फ़लस्तीन का जज्बा फूट फूट के भरा हुआ है और वो हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे, इसका अहद कर चुके हैं। आज की रैली इस बात का सबूत है। बट क्योंकि हमारे नुमाइंदगान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के दावे कर रहे हैं, या वो कहते हैं कि इसको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, बट इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की फाउंडेशन के अंदर जो मेहनतें हैं, जो नज़रिया है, वो कायद-ए-आज़म का है। और कायद-ए-आज़म ने दो टोक कह दिया था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हाँ पाकिस्तान इसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा। तो अगर हम आज इस बात पे समझौता करते हैं तो पाकिस्तान की फाउंडेशन पे समझौता करते हैं, जिना की कोल पे समझौता करते हैं और अपने आप खुद कमजोर। बात के अंदर जो आज रैली निकाली गई उसके को फाउंडर कहले आप अबू बकर भाई हमारे साथ मौजूद है। आइए इनका जानते हैं कि क्या नजरिया था फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर ये पहली रैली थी। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी अबू बकर भाई, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम को और फैसलाबाद की अवाम को? मैं सबसे पहले तो अपने फैसलाबाद के नौजवान का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज फ़लस्तीन के हक़ के लिए रोडों पर निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी ये कहना चाहिए, इसराइल की तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए, हमें फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। जो उन पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बननी चाहिए और हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, इसराइल का बाइकआउट करो। मैं अपनी पाक फौज को एक पैगाम देना चाहता हूँ, पाक फौज तुम कदम बढ़ाओ। हम नौजवान, फैसलाबाद के नौजवान आपके साथ खड़े हैं हमेशा। हम लोग अपना माल, जान, बच्चे, हर चीज़ फ़लस्तीन के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत ज़्यादा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आज आपने रैली निकाली, क्या सोच के निकाली? क्योंकि फैसलाबाद की अवाम तो कब की सोई हुई थी, आपके अंदर ये कैसे ख्याल आया कि हम रैली निकाली? जी ये मैंने इसलिए किया है कि मैं पिछली बार भी वहाँ घंटाघर प्रोटेस्ट में आई थी, और वो इसलिए कि सेनेटर मुश्ताक हुसैन की हमने कहा था कि उनको रिहा किया जाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो रिहा हो चुके हैं। अब ये प्रोटेस्ट और इस रैली का मकसद ये है कि अभी भी लाखों करोड़ों प्रिजनर्स हैं जो इसराइल की जेल में मौजूद हैं, उनको रिहा किया जाए। गाजा के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि आज 2 साल हो गए 7 अक्टूबर को कि वो लोग, उन लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, वहाँ बम गिराए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को रिहाई मिल सके। बच्चे और औरतें जख्मी हो रही हैं। जी बच्चे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान कोई रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेनेटर मुश्ताक है जो अपने बलबूते पे कर रहे थे, और उन्होंने गवर्नमेंट को भी ये कहा था कि मैं खर्चा उठाऊंगा, आप मुझे सिर्फ रास्ता बता दें। लेकिन उन्हें फिर भी ऑफिशियली फ्लोटेला में शामिल होने के लिए रास्ता नहीं दिया गया था। वो बाहर इटली गए थे, इटली से तुर्की के थ्रू वो बाहर उस फ्लोटेला में शामिल हुए, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लोटेला में कोई भी अपना मेंबर नहीं भेज रहा। और पाक आर्मी क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? आर्मी के लिए यही है कि वो अपने मुल्क को छोड़ के कुछ गजा की तरफ देख लें। यहाँ की हुकूमत चलाने से बेहतर है आप गजा के लोगों का साथ। सुनने को ये आ रहा है कि इसराइल को अब तस्लीम करने जा रहे हैं पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये 2 नेशन थ्योरी की बात हो रही है। इसराइल तो वो लोग हैं जो फलस्तीन के लैंड पे आके उन लोगों ने ऑक्यूपेशन किया, वो तो एक मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो लोग वहाँ आके उन लोगों पे कब्जा कर बैठे, तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी शुक्रिया मैडम, बहुत ज्यादा अपनी कीमती राय देने के लिए। हमारा को ढाल दिया गया है, जुल्म और बदतमीजी की हद तक की गई है।